السلام علیکم جی. اس وقت زیر بحث ہیں دو ٹویٹس. ایک سرل المائدہ صاحب نے فرمائی ہے. سرل المائدہ صاحب ایک نان رپورٹر نان جرنلسٹ صحافی ہیں. وہ ڈان کے اندر لکھا کرتے تھے, پھر وہ ان کا نام آ گیا وہ کیا کہتے ہیں ڈان لیگ کے اندر, تو اس کے بعد پھر وہ ورلڈ ریناؤنڈ جرنلسٹ بن گئے. بیسیکلی وہ اوپینین رائٹر ہیں, کالم نگار ہیں انگریزی کے. اور کالم نگار کو ہم نارملی ایک آؤٹ سائڈر سمجھتے ہیں صحافت کا. اگر ہم تحریری صحافت کی بات کریں تو وہ ایک آؤٹ سائڈر ہوتا ہے, اپنی رائے دے کے چلا جاتا ہے. وہ ایک صاحب الرائے شخص ہوتا ہے, اس کی رائے ہوتی ہے, اہل رائے ہوتا ہے. انہوں نے بتایا ہے, پہلے وہ بڑے اصرار کرتے رہتے تھے کہ, اور ان کا ٹویٹ ہوتا تھا عمران خان از کمنگ, ٹھیک ہے, اور عمران خان از کمنگ, اور اس کے اوپر یوتھیے جو تھے وہ دھمالیں ڈالتے تھے, جھومتے تھے, اور جناب اس ٹویٹ کو کوٹ کرتے تھے اور آگے بھیجتے تھے. اب انہوں نے اپ ڈیٹ دیا ہے کہ عمران خان از ناٹ کمنگ, اپ ڈیٹ لکھ کے ٹویٹ کیا ہے عمران خان آئی کے از ناٹ کمنگ. اس کے اوپر پھر جناب حضرت اپنا کیا نام ہے حسین حقانی صاحب, ڈاکٹر حسین حقانی صاحب رضی اللہ علیہ تعالی جو ہیں وہ تشریف لائے, اور انہوں نے نیچے انگریزی میں کچھ لکھا جس کا مطلب یہ تھا کہ سرل تیرا صابن سلو ہے کیا, ٹھیک ہے, تمہیں اتنی دیر میں پتہ چلا ہے کہ آئی کے از ناٹ کمنگ, ایتھے سارا میلہ ہی لٹیا گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ انگریزی میں انہوں نے جواب لکھا, ظاہر ہے ڈاکٹر حسین حقانی کی انگریزی, اور ہم میرا مطلب ہے جاہل آدمی پاویں ایم انگلش ہی کیتا آیا, لیکن چھڈو پڑے, لیکن وہ پڑھنے والی چیز ہے جو نیچے آ کے انہوں نے لکھا. تو میں نے پھر نیچے ترجمہ کر دیا کہ ہز سوپ از سلو, ٹھیک ہے, اینی ہاؤ. دوسری جو ٹویٹ ہے وہ بڑی دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں یہ بیان کرنے لگا ہوں. جناب صابر شاکر صاحب جو ہیں, میں ان کے سسر کا بہت احترام کرتا ہوں. مصطفیٰ صادق صاحب جو تھے وہ پاکستان کی صحافت کے ابتدائی ان لوگوں میں پنجاب میں سے تھے. ویسے الطاف حسین وہ جو ایڈیٹر رہے ہیں ڈان کے, وہ ہوتے تھے, ہاں, مجید نظامی لاہور سے اور الطاف حسین, یہ اپنے آپ کو خدا سمجھا کرتے تھے نا کہ ہم 50s کے اندر ہم حکومت بنائیں, حمید نظامی صاحب ہم حکومت بنائیں گے, اس کا فیصلہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس وقت سیاست کے اندر جو صحافتی مداخلت تھی ان کے اندر وہ سرخیل ہوا کرتے تھے. لیکن یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, صابر شاکر صاحب کے سسر مصطفیٰ صادق صاحب جو ہیں وہ مطلب کہ بہرحال کنٹروورشل ہیں, لیکن وہ ایک مطلب کہ شخصیت تھے جن کا احترام کیا جانا چاہیے. تو اس ناطے میں ان کو رائتی نمبر دیتا رہتا ہوں, لیکن آدھتے نے حد ہی کر چھڑی ہے یار, صابر شاکر نے حد ہی مکا دیتی. جب افغانستان کا فال ہوا اور وہاں پہ طالبان جو تھے وہ شہروں میں آئے, تو اینٹی طالبان فورسز نے جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑے سٹرونگ انداز میں موجود تھیں, انہوں نے ڈٹ کے پروپیگنڈا کیا اور سوشل میڈیا پہ طالبان حکومت کو گندا کرنے کے لیے مختلف چیزیں لے کے آئے. اچھا, اس کے اندر ایک یہ بھی تھی کہ ایک خاتون جو ہے اسے اولمپکس میں کھڑا دکھایا گیا ہے, اور اولمپکس میں کھڑی اس خاتون کے بعد پھر ایک ایسی خاتون کو نچلے والی تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ جس نے شکل دوسری طرف کی ہوئی ہے, اس کی کمر ہے, اس کی کمر کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں. یہ افغانیوں نے استعمال کی, میرا خیال ہے وہ بھی انہوں نے کہیں اور سے لا کے استعمال کی ہوگی, وہ ان کی بھی اوریجنل نہیں تھی, لیکن بہرحال انہوں نے استعمال کی ہوئی تھی. اب یہ صاحب جو ہیں انہوں نے صابر شاکر صاحب نے یہ والی تصویر اٹھائی اور لگا کے کہا کہ یہ ملائکہ بخاری ہے, اس پہ تشدد ہوا ہے. یہ آپ چونکہ لوٹن میں مقیم ہیں جناب صابر شاکر صاحب, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پاؤنڈ کمانا کتنا مشکل ہے, حق حلال کی کمانا تو کتنا مشکل ہے. پھر وکیل کے ذریعے انہوں نے مقدمہ بھی کر رکھا ہے اپنے اسٹے کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, تو وکیل کی فیس بھی دینا ہوتی ہے. اوپر سے چیکو بھائی جو ہے صاحبزادہ جہانگیر المعروف چیکو بھائی, جس کو عمران خان کی زکوٰۃ صدقات جمع کرنے کے کام کے اوپر لگایا گیا ہوا ہے, جس کا داخلہ برطانیہ کے تمام جوا خانوں کے اندر اور شراب خانوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے, کیونکہ وہ شراب پی کے غول و غپاڑا کرتے ہیں, اور اکثر جوئے خانے کے اندر وہ باؤنسرز نہیں ہوتے,
बाउंसर के बॉक्सर वो क्या होते हैं, बदमाश जो उन्होंने रखे होते हैं, वो उन्हें चंगा फेंटा लगा के बाहर फेंकते हैं और फिर चीकू भाई जो हैं वो फ़ोन करते हैं और उन्हें किसी न किसी गाड़ी पे बिठा के ले जाया जाता है। बटन टूटे होते हैं, तस्वीरें भी आई हैं इनकी, सोशल मीडिया पे ऊपर गूगल करें तो मिल जाएंगी। अब चीकू भाई की जिम्मेदारी है इनका खर्चा उठाने पे। चीकू भाई को जो पैसे इनके खाते के अंदर मिलते हैं वो सारे पीने पिलाने में चले जाते हैं। तो साहब बहुत मुश्किल में हैं साबर शाकर भाई, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि इतना निकट झूठ यार, जो बंदा इतनी देर सहाफ़त में रहने का दावेदार हो, उससे इतना नंगा झूठ ना पकड़ा जाए ना, तो उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए, ऐथे रख के ना डज कर लेना चाहिए, गोली मार लेनी चाहिए अपने आप को। ठीक है यार, ये क्या बात हुई भाई? सामने नजर आ रहा है ये झूठ है और आप आदमी जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन क्या करें इस वक्त भी वहाँ पे बैठे हुए भी साबर शाकर साहब जो सुना है व्लॉग करते हैं तो 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी पर मंथ से ज़्यादा कमाते हैं। तो फिर याद करें खाकसार की वो बात कि सच अभी घर से निकलने के लिए जूता ढूंढ रहा होता है, झूठ पूरा मोहल्ला फिर के आ जाता है। तो झूठ उनका बिकता है भाई, करोड़ रुपया महीना, 1.25 करोड़ रुपया महीना झूठ बेच के अगर उनको मिलता है तो उनको ऐसा ही करना चाहिए और वो कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर अगर कोई थोड़ी सी जर्नलिस्टिक शर्म रख ली जाए तो ज़्यादा मुनासिब होता है। तो मौजू तो अगरचे हमारा ये नहीं था, लेकिन यार मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची और मायूसी हुई। वो बच्चे ने पिछले दिनों जाना था, एक साहब के साहबजादे ने पिछले दिनों, क्या जब कोरोना चल रहा था, एक दोस्त के साहबजादे ने, तो पता चला कि जनाब एक है वो लेबॉर्ट्री है जो पीटीआई के लीडर शहजाद वसीम साहब की है, जो कि बाद में सेनेटर बन गए और फिर वो सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द पार्टी बन गए। उनका नाम शहजाद वसीम, और वो जनाब लाजमी था उस एयरलाइन की तरफ से कि सिर्फ आपने उधर से वो करवाना है। बाकी जगहों पे टेस्ट जो था अगर 4,000 रुपये 4,500 रुपये का हो रहा था तो उन्होंने 12,000 रुपये का वो टेस्ट करके दिया और आने जाने का खर्चा डाल के वो बैक साइड पे बड़ी बदबूदार और घटिया जगह के ऊपर उनका ऑफिस बना हुआ था। लेकिन चूँकि अब कंपनी ने पाबंदी, वो जो एयरलाइन थी अपना, उन्होंने ये पाबंदी लगाई हुई थी कि इन्हों से करवाना है काम, तो फिर जनाब उन्हीं से टेस्ट करवा के तो बच्चे को भेजना पड़ा। तो मुझे वो इस तरह लाहौर के अंदर इकरा हॉस्पिटल जो है उनको सऊदियों ने अपने लिए नामजद किया हुआ है और वो बहुत लूटते हैं लोगों को। एक तो वो लोगों का तराह निकाल देते हैं इकरा अस्पताल वाले, उसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, वो पीटीआई लाहौर का सदर रहा है, सद्दाकी नायब सदीक समथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे जाएं तो पहले तो आपके अंदर दुनिया जहान की तमाम बीमारियाँ कैंसर समेत निकाल देंगे, फिर उसके बाद वो जो उन्होंने रखा होता है वहाँ पे एजेंट, वो साइड पे आके कहेगा कि आप ना ज़रा, ठीक है। तो वो रेट उनका शुरू होता है 20,000 से लेके 80,000 1 लाख तक। आप जितने पे भी मुक जाएं उनके साथ, ये इकरा वाले जो हैं जो कि सऊदीया जाने के लिए टीका शीका लगाते हैं और वो सर्टिफिकेट देते हैं, आप उनसे बगैर टीका लगवाए भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो वो जिस पे आप मुक जाएं उतने पे आपको मुका करके फौरी तौर पे पहला सर्टिफिकेट कैंसिल होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, और नया सर्टिफिकेट बनता है, क्लीन चिट आपको दे दी जाती है। मैं उत्थे जाके बकायदा लड़के आया हुआ, एक दूजे को एक दिन घुसौनी फेरिया सी, ठीक है। और फिर उसके बाद एम्बेसी ने हमसे रब्ता करके कहा था कि आप फलानी जगह पे चले जाएं, मुल्तान भेज दिया था जी उस बच्चे को, ठीक है। मैंने गुस्सा ही चढ़ गया यार, मेरा मतलब है। और मैंने उनसे कोई लड़ाई जो की थी वो इनजेन्युइन नहीं की थी। मैं उन्हें उस बच्चे को पकड़ा और मैं शौकत खानम ले गया और शौकत खानम में वही सारे टेस्ट मैंने करवाए और उन्होंने बिल्कुल क्लीन की चिट दी, ये क्लीन है, ठीक है। तो फिर 3 दिन बाद जो रिज़ल्ट आए तो फिर हम लेके वो रिज़ल्ट वहाँ पे पहुँच गए और फिर वो मिन्नतें करते रहे। वो जो उसका है ना, वो मालिक जो है वो भी फ्रॉडिया है, और मैंने नाम उसका इकरा अस्पताल का इसलिए लिया है कि वो भी पीटीआई वालों का है। यार ये बहुत, जितने भी पाकिस्तान के 2 नंबर फ्रॉडिये गंद थे, ये सारे के सारे पीटीआई में इकट्ठे हुए हैं। ये पीटीआई के हामी हैं, साबर शाकर समेत, ठीक है। सहाफत का 2 नंबर आदमी जो है, जिसके बारे में कह दिया है जनरल लटायर कमर जवेद बाजवा ने कि ये हमारी प्रोडक्ट थी, चौधरी गुलाम हुसैन और साबर शाकर हमारी प्रोडक्ट थे, इनको हमने लॉन्च किया था, इनको हमने बिठाया था, हम इनको लिख लिख के देते थे स्क्रिप्ट और लिख लिख के बातें देते थे जिसके ऊपर ये मोतबर ठहरते थे। तो और इनकी फॉलोइंग बढ़ाई गई सोशल मीडिया के ऊपर ताकि इनको करोड़ों रुपए महीने के मिले और मिलते हैं,
ٹھیک ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کریں اب. لیکن اصل بات کی طرف تو ہم آئے ہی نہیں، اور اصل بات کی طرف آئیں تو وہ ذرا لمبی ہے، تو وہ ہم پھر اگلے ولاگ کے اندر ذکر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.